ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، جیسے ان کو دیکھ رہے ہیں ویسے ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں قصیدے کے طور پہ پیش کیے جائیں، مصطفیٰ کی مدح سرائی کے طور پہ پیش کیے جائیں۔ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ہم یوں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اپنا خراج پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نبی کا ذکر سنو۔ محبت کے کئی طریقے ہیں، کوئی کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ مالدار ہے، کوئی کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ خوبصورت ہے۔ آؤ اگر خوبصورتی کی بنیاد پر محبت کرنا ہے تو مصطفیٰ سے کرو، جیسے مصطفیٰ خوبصورت ہے، جیسے مصطفیٰ جمیل ہے، جیسے مصطفیٰ حسین ہے، جیسے میرے محمد حسین ہے، ایسا کوئی حسین نہیں ہے۔ ایک روایت سنیں، حضرت میمونہ کے تعلق سے ہے، یہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت اپنی سواری پر سوار ہیں۔ مصطفیٰ کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے، ان کے حسن کا عالم کیا ہے، ان کے جمال کا عالم کیا ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ میں مصطفیٰ کو دیکھنے لگ گئی، لیکن میری نگاہوں میں وہ طاقت نہیں تھی کہ مصطفیٰ کے چہرے کو صحیح سے دیکھ سکوں۔ کسی شاعر نے کہا ہے قدموں پہ جبی کو پڑے رہنے دو، قدموں پہ جبی کو پڑے رہنے دو، صورت کا تصور مشکل ہے، تصور مشکل ہے، چاند سے بڑھ کر جب ان کی یہی ہے، رخسار کا عالم کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، من کنتو مولا، من کنتو مولا، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، سب مل کر بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنی جبی کو مصطفیٰ کے قدموں تک محدود رکھ۔ حضرت میمونہ کہہ رہی ہیں کہ میں چاہتی تھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھوں۔ اچھا یہ حقیقت ہے، امام قرطبی وغیرہ نے بھی لکھا ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ ہمارے حضور کی جو حقیقی شکل تھی وہ دنیا پر عیاں نہیں کی گئی، بلکہ آپ کے چہرے انور پر تقریباً 70,000 حجابات تھے۔ تو 70 حجابات کے نور کے بعد کا یہ معاملہ ہے کہ جو مصطفیٰ کو دیکھتا تھا وہ دیوانہ ہو جاتا تھا، وہ ایسا دیوانہ ہو جاتا تھا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتا تھا، پھر وہ یہی کہتا تھا یا رسول اللہ ہم یہاں بھی آپ کے ہیں، وہاں بھی آپ کے ہیں۔ حضرت میمونہ کہتی ہے کہ میں نے چہرے کو نہیں دیکھا، میری نظر مصطفیٰ کے قدم پر پڑ گئی، اور قدم پر کہاں پڑی ہے؟ جو انگوٹھے کے برابر والی انگلی ہے، اس انگلی پر میری نظر پڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں دیکھتی رہ گئی، تھوڑی سی انگلی لمبی ہے لیکن اتنا جمال ہے، میں اس انگلی کو مصطفیٰ کی دیکھتی رہ گئی، اور اتنی دیکھی ہے میں نے وہ انگلی کہ آج تک مصطفیٰ کے اس انگلی کے حسن کا وہ تصور میرے ذہن سے نہیں نکلا ہے۔ تو جس مصطفیٰ کی پاؤں کی انگلی کے حسن کا یہ عالم ہے، اس کے رخسار کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنو حدیث پاک، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، کئی سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس حدیث کو، کئی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت ام معبد کو آپ جانتے ہوں گے، بڑا مشہور واقعہ ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا مصطفیٰ کی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے ام معبد نے؟ کیا دنیا کے سامنے نقشہ پیش کیا ہے ام معبد نے؟ آؤ آؤ بتاؤ، سننا چاہ رہے ہو نہیں چاہ رہے؟ ویسے بیدار تو ہے ماشاءاللہ۔ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں اگر تھوڑی دیر ہو جائے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری روایت ہے، میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ہجرت کا موقع ہے، حضور مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں، حسن کی بات چل رہی ہے مصطفیٰ کی، سبحان اللہ۔ کیسا حسن رہا ہوگا مصطفیٰ کا ہے، کیسا نور رہا ہوگا مصطفیٰ کا۔ شاعروں نے تو یہ تک کہا ہے، حضرت حسان نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا کہ یا رسول اللہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا ہے جیسا آپ کی مرضی تھی۔ یہ مصطفیٰ کا حسن ہے، یہ مصطفیٰ کی ساخت و بناوٹ ہے۔ آؤ حضرت ام معبد کے خیمے پر پہنچے ہیں مصطفیٰ، ہجرت کا سفر کر رہے ہیں،
اور معبد کے خیمے پہ پہنچ گئے. بھوک کی شدت ہے, بھوک لگی ہے, ساتھ میں چند صحابہ کرام ہیں. ویسے تو عام طور سے جو نام لیا جاتا ہے وہ حضرت صدیق اکبر کا نام لیا جاتا ہے, لیکن بعض لوگوں نے اور بھی لکھا ہے کہ اور بھی چند ایک ساتھ میں تھے. بہرحال حضرت صدیق کو ہی ساتھ میں مان لیا جائے. آپ معبد کے خیمے پہ پہنچے ہیں, اور پہنچنے کے بعد معبد سے پوچھا, اے معبد, کیا تمہارے یہاں کچھ کھانے کو ہے جو مجھے کھلاؤ؟ میں بھی بھوکا ہوں, میرا ساتھی بھی بھوکا ہے, ہجرت کر کے مصطفیٰ مدینے جانا ہے. معبد نے کہا کہ اے اللہ کے بندے, کیونکہ یہ معبد ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی, ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, اور یہ جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ کون شخص ہے, ان کا نام کیا ہے, یہ کہاں سے آئے ہیں. حضور نے ان کو بتایا بھی نہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. پوچھا تھا کہ کھانے کو ہے. معبد نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں تمہیں کھلا دوں, اگر ہوتی تو میں کھلانے میں کنجوسی نہیں کرتی, تو میں ضرور کھلا دیتی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اے معبد, اللہ کی بندی, کیا تمہارے پاس کوئی ایسا جانور ہے جو جانور دودھ دیتا ہو, اس کا دودھ ہمیں پلا دو, اور اگر وہ دودھ نہ دیتا ہو تو اس کو میرے سامنے لے کے آ جاؤ. تاریخوں میں لکھا ہے حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بکری تھی جو بہت نحیف اور کمزور تھی. لکھا ہے کہ اس بکری کو معبد نے پیش کر دیا, اے اللہ کے بندے, یہ بکری میرے پاس ہے. اللہ کے رسول سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیسی شان سے نوازا ہے مصطفیٰ کو, کیسی شان سے نوازا ہے اللہ نے مصطفیٰ کو, ایسی شان سے نوازا ہے کہ سارے معجزے جو خصوصیتیں تھیں آدم میں, عیسیٰ, نوح, موسیٰ, سب میں, وہ ساری خصوصیتیں تنہ تنہ میرے مصطفیٰ کی ذات میں جمع کر دی گئی تھی. حضرت آدم کی خاصیت بھی تھی, حضرت نوح کی خاصیت بھی تھی, حضرت موسیٰ کی خاصیت بھی تھی, حضرت عیسیٰ کے جلوے بھی مصطفیٰ میں تھے. سارے انبیاء کی شانیں تنہا مصطفیٰ کی ذات میں جمع کر دی گئی تھی. جب چلتا تھا میرا نبی تو لگتا تھا کہ موسیٰ کی شان چل رہی ہے, جب چلتا تھا میرا نبی تو لگتا تھا کہ موسیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں مصطفیٰ میں. آدم کو بھی دیکھا جا سکتا تھا مصطفیٰ میں, نوح کو بھی دیکھا جاتا تھا مصطفیٰ میں, عیسیٰ کو بھی دیکھا جا سکتا تھا مصطفیٰ میں. وہ کمالات, وہ خوبیاں جو سارے نبیوں کو دی گئی تھی, وہ تنہ تنہا مصطفیٰ میں جمع کر دی گئی تھی. حضرت معبد کہتی ہے, میں نے بکری کو پیش کر دیا نبی کریم کی بارگاہ میں. حضور نے اس نحیف اور کمزور بکری پر اپنا ہاتھ پھیرا ہے. سبحان اللہ, وہ سبحان اللہ, حضور نے ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں میں دودھ اتر آتا ہے. لکھا ہے, یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں میں آپ کو, لکھا ہے تاریخوں میں اور حدیث کی کتابوں میں کہ اس بکری نے دودھ دیا ہے, اتنا دودھ دیا کہ برتن بھر لیے گئے. حضور نے پہلے سب کو پلایا, معبد کو پلایا, صدیق کو پلایا, جو ساتھ میں تھے سب کو پلایا ہے حضور نے, اور بعد میں خود پیا ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ سب کو پلاتے تھے, بعد میں خود پیتے تھے, سب کو کھلاتے تھے, بعد میں کھلایا جاتا تھا, بعد میں خود کھاتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت, آپ نے بعد میں دودھ پیا, اور جب چلنے لگے تو معبد کے سارے برتنوں کو دودھ دودھ کر بھر دیا گیا ہے. حضور تو چلے گئے, لیکن جو میں سنانے کا مقصد ہے, اب یہاں پر ہم آتے ہیں. شام کا وقت ہے. معبد کا شوہر, جس کا نام کتابوں میں ابو معبد کے نام سے آیا ہے, یہ کنیت ہے ان کی, نام تو کچھ اور ہے ان کا, وہ گھر میں آئے ہیں ابو معبد, اور دیکھتے کیا ہے کہ ایک جھوپڑی تھی ابو معبد کی, معبد کی, لیکن جیسی جھوپڑی کو دیکھا ہے تو جھوپڑی سے نور کی شعاعیں ٹپک رہی ہیں, انوار نظر آ رہی ہیں, خوبصورتی نظر آ رہی ہے. وہ گھر جو جھوپڑی نما تھا پہلے, لیکن اب اس گھر کے جلوے ہی کچھ اور ہیں, اس گھر کی شانی کچھ اور ہو گئی ہے. اور کیوں نہ ہو جائے, ہم آج بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ اشعار, آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, ہمارے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. جس گھر میں مصطفیٰ آ جائے, جس گلی میں مصطفیٰ آ جائے, جس خاندان میں مصطفیٰ کے جلوے ہو جائے, اس خاندان کی شان اعلیٰ ہو جاتی ہے, اس گلی کی شان اعلیٰ ہو جاتی ہے, اس مکان کی شان اعلیٰ ہو جاتی ہے جہاں مصطفیٰ پہنچ جاتے ہیں. مصطفیٰ پہنچے تھے. ابو معبد کہتے ہیں معبد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, جو خیمہ میں چھوڑ کے گیا تھا, جو جھوپڑی میں چھوڑ کے گیا تھا, اب اس کے جلوے کچھ اور نظر آتے ہیں, اس کی شان کچھ اور نظر آتی ہے, بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے ہماری جھوپڑی, کیا معاملہ ہے. اور یہ بکری جس کے تھن بالکل سوکھے ہوئے تھے, یہ دودھ کہاں سے آیا ہے, دودھ تو ہمارے گھر میں تھا نہیں. معبد بیان کرتی ہے سبحان اللہ, معبد جلدی جلدی میں مصطفیٰ کا نام پوچھنے کو رہ گئی تھی کہ مصطفیٰ کا نام کیا ہے. جب ابو معبد کے شوہر نے پوچھا کہ آخر یہ دودھ کہاں سے آیا ہے, ہمارے گھر میں اتنی رونق کہاں سے آئی ہے, تو معبد کے دل سے آواز نکلی تھی, حضرت دل سے آواز نکلی
थी, नाम पूछना भूल गई थी उम्मे माबद ने कहा था कि मुझे नाम तो पता नहीं है लेकिन मेरे घर में कोई मुबारक आया था। वो मुबारक जिसकी बरकतें ये है, वो मुबारक जिसकी बरकतों से घर चमक रहा है, वो मुबारक का मतलब है बाबरकत शख्सियत, बरकत वाली शख्सियत। उम्मे माबद को नाम पता नहीं था। उम्मे माबद कहने लगी कि हमारे घर में एक मुबारक आया था, उस मुबारक की बरकत ये है कि दूध इतना है, उस मुबारक की बरकत इतना है कि घर चमक रहा है। हैरान रह जाते हैं कि ऐ उम्मे माबद, जब वो आया था इतनी बरकतों वाला था, इतने नूर वाला था कि उसके नूर से हमारे घर में नूर है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया था? मैं भी तो उस मुबारक को देख लेता हूँ, कौन सा मुबारक है। अब सुनो सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या है, मेरे मुस्तफ़ा की खूबसूरती क्या है। अबू माबद कहते हैं, ऐ मेरी बीवी उम्मे माबद, तूने क्या देखा है उस मुबारक में, जरा कुछ मुझे भी तो बता दे, मैं भी तो सुन लूं। वो कैसा मुबारक था, वो कैसे नूर वाला था, वो कैसी बरकतों वाला था। अब उम्मे माबद मेरे नबी का हुलिया बयान कर रही है, अर्ज करती है, राई तो रजुलन ज़ाहिरल बज़ाते हसनल खल्क़े मलियल वज्ह। ऐ अबू माबद, ऐ मेरे शौहर, अगर तू उस मुबारक की शान, अगर उस मुबारक के बारे में पूछना चाहता है, उस मुबारक की शान क्या है, तो सुन ले। उस आदमी को मैंने देखा, उस मुबारक को मैंने देखा कि जब उसका चेहरा था, ऐसा चेहरा जिसकी साख अजीब थी, जिसकी बनावट अच्छी बनावट थी, और उसके चेहरे का हुस्न ऐसा हुस्न था जिसमें मलाहत मिली हुई थी, जिसकी तरफ आंखें माइल हो जाए, ऐसा मुस्तफा का नूर था। आप बयान कर रही है कि वो मुबारक ऐसा था जिसकी बनावट अच्छी थी, जिसका हुस्न ऐसा था, जिसके रुखसार का आलम ये था। और कहती है, ऐ अबू माबद, अगर उस मुबारक के बारे में तू पूछना चाहता, नाम नहीं जानती थी, मुबारक कह रही है बाबरकत नबी को, और क्यों ना कहें, उस वक्त तो उम्मे माबद ने बाबरकत कहा था। हम बरखन में बैठ के आज भी हुजूर को बाबरकत कह रहे हैं। इसलिए ये कुमकुमे, ये सजावटें, ये हमारा यहाँ बैठना, हमारी जवानी है, हमारी शान और शौकत सब मुस्तफा के सदक़े में ही तो है, उन्हीं की बरकतें ही तो है जो आज तक हम बरकतें लूट रहे हैं। उम्मे माबद कहती है, अगर तू वाकई पूछना चाहता है तो सुन ले, कसीमुन वसीमुन, वो मुस्तफा, वो मुबारक जो हमारे घर में आया था, वो ऐसा था, बहुत खूबरू था, बड़ा खूबसूरत था, उसकी आंखें ऐसी थी, कहती अहबलो अकहलो, उसकी आंखें ऐसी थी, सियाह आंखें थी, उसकी आंखें ऐसी थी, बगैर सुरमे के सुरमे वाली आंखें थी। मैं तो देखती रह गई उसकी आंखें, ना पहले कैसी ऐसी आंखें मैंने देखी हैं, आज तक जैसे उस मुबारक की आंखें थी, ऐसी आंखें किसी के नहीं देखी हैं। आंखों के एतबार से वो अहबल भी था, आंखों के एतबार से वो अकहल भी था, ऐसी शान वाला था वो मुबारक जो हमें छोड़ के चला गया। और बयान करती है, ऐ मेरे शौहर, अगर तू पूछना ही चाहता है तो सुन ले, वैदा तकल्लम सामा, ऐ अबू माबद, ऐ मेरे शौहर सुन ले, उसकी शान ये थी कि जब वो बोलता था तो उसके होठों से नूर छूटा करता था, जब वो ज़बान खोलता था तो उसकी आवाज़ें नहीं बल्कि नूर की बातें उसकी ज़बान से निकला करती थी। सुन लो, वो ऐसे थे, जब मैंने उनकी गर्दन को देखा है, फी उनुक़िही सतउन, ऐ अबू माबद, ऐ मेरे शौहर, जब मैंने उनकी गर्दन को देखा तो गर्दन ऐसी आला शान वाली थी, ऐसी चमकदार गर्दन थी उस मुबारक की, उससे पहले ऐसी गर्दन मैंने किसी की नहीं देखी है। फी उनुक़िही सतउन, नूर चमक रहा था मुस्तफा की गर्दन में। बातें समझ में आ रही है? मैं कह चले आया हूँ, समझ में आ रही नहीं आ रही? कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर की खूबसूरती बयान कर रही है कौन? हजरत उम्मे माबद। और अभी कलमा नहीं पढ़ा है, नाम याद नहीं था तो बार बार मुबारक कहती थी, मुबारक मुबारक, बाबरकत वाला। सुभान अल्लाह, कैसे बाबरकत है हमारे मुस्तफ़ा, जिन गलियों से गुजर गए हैं उन गलियों को आबाद कर रहे हैं। कैसे बाबरकत थे हमारे मुस्तफ़ा, जिन कूचों से गुजरे हैं वो कूचे आबाद कर दिए हैं हमारे मुस्तफ़ा ने। सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे माबद कहती हैं, वो अहबल भी था, वो अकहल भी था, वो अज़ज भी था, वो अकरन भी था। जब मैंने उनकी भौहें देखी, उनकी बारीक बारीक से भौहें दोनों मिली हुई थी, मैंने उनकी भौं पे जब नजर डाली तो उन जैसी भौहें मैंने न पहले किसी की देखी थी, न आज मैं किसी की भौहें देख रही हूँ। जैसे मुस्तफा की भौहें थी, अज़ज थी, अकरन थी मुस्तफा की भौहें। और कहती है फी उनुक़िही सतउन, और कहती है फी सौतिही साहलुन, जब वो मुबारक बात करता था तो उसकी आवाज गूंजा करती थी, मैं तो उसकी आवाज सुनता हूँ। आज तक मैंने किसी की आवाज ऐसी नहीं देखी है जैसा कि उस मुबारक की आवाज देखी थी जो हमारे घर में आया था। वो हमें छोड़ के चला गया, हमने पूछा नहीं तो कहाँ से आया है, हमने नाम भी नहीं पूछा, बस मैंने उसकी बरकतें देखी हैं। और कहती है हजरत उम्मे माबद,
माबद हुलुल मंतिक़ वो ऐसा था कि जब बोलता था तो उसकी गुफ्तार जितनी मीठी थी, उसकी बातें जितनी मीठी थी, ऐसी मीठी बातें आज तक मैंने किसी की नहीं सुनी है। हुलुल मंतिक़ था वो, जब बोलता था तो शीरी लब खोलता था, और उसकी बातें सुन के मैं तो दीवानी हो गई हूँ, मैं तो पागल हो गई हूँ। मैंने बहुत पहले कहा था कि जिन्होंने मुस्तफ़ा को मान लिया है, जिन्होंने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है, तो उन्होंने सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा है बल्कि ये कह दिया है या रसूल अल्लाह, हम सिर्फ माल कुर्बान करना नहीं जानते हैं आपके नाम पर, बल्कि जाने कुर्बान करना भी जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, सब मिलकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कह रही है अबू माबद, तू और पूछना चाहता है उस मुबारक के बारे में, उस मुस्तफ़ा के बारे में जो अभी गुजर के गया है। हजरत अबू माबद ये बाद में ये भी मुसलमान हो गए, सुन रहे हैं मुस्तफ़ा की बातें और सुनते सुनते दीवाने होते जा रहे हैं कि आखिर ये मुबारक है जिसकी इतनी बरकत है, ये कौन है। अभी वो जानते नहीं थे कि यही वो है जिसके सदक़े में तुम्हें पैदा किया गया है। अभी वो जानते नहीं थे कि यही वो है जिसके सदक़े में तुम्हारी बकरी को भी पैदा किया गया है। और कहती है उम्मे माबद, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ। मैंने अभी शुरू में एक बात कही थी कि अगर तुम किसी से खूबसूरती की बुनियाद पर मोहब्बत करते हो तो आओ सबसे बेहतर जो खूबसूरत है उससे मोहब्बत करो। उसकी तरह खूबसूरती तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, उसकी तरह हुस्न तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक़ को टटोला है, मैंने मगरिब में ढूंढा है, मैंने आसमानों में ढूंढा है, मैंने जमीनों में ढूंढा है, लेकिन तुम्हारी तरह किसी को नहीं देखा है। अल्लाह ने जैसा तुम्हें बनाया है, अल्लाह ने जैसा तुम्हें ढाला है, ऐसा किसी को नहीं डाला है। जैसी शान तुम्हारी बनाई है, जैसा खुल्क तुम्हारा बनाया है, जैसी खल्क तुम्हारी बनाई है, ना तो खुल्क तुम्हारी तरह किसी की है, ना खल्क तुम्हारी तरह किसी की है। और कहती है उम्मे माबद, सुनो, अगर तुम उस मुबारक के बारे में पूछ रहे हो कैसी बरकत वाला था, अब हन्नास, वो अब हन्नास वो अजमलुहु मिन बादी, वो ऐसा था कि जब मैंने उसको दूर से देखा था तो एक रोबदार शख्स था, उसका रोब मेरे दिल पर बैठ जाता था। और मैंने देखा कि दूर से भी वो बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा था, और जब वो मेरे करीब आया, वह अहसनुहु मिन करीबी, जब मैंने अपने करीब से देखा तो उससे ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। आओ आओ, कितने लोग ऐसे हैं दूर से खूबसूरत लगते हैं, दूर से हसीन लगते हैं, दूर से जमील लगते हैं, लेकिन उम्मे माबद अपने शौहर को बता रही है, ऐ अबू माबद सुन ले, जब मैंने उस मुबारक को, उस बरकत वाले को, उस मुस्तफ़ा को जब मैंने दूर से देखा था तो दूर से भी बड़ा हसीन लग रहा था, दूर से भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और जैसे जैसे वो करीब आता गया तो मैं ये कहने पर मजबूर हो गई, वह अहसनुहु मिन करीबी, वो जितना मेरे करीब आ गया तो मैं ये कहने पर मजबूर हो गई। पानी पिया हुआ है यार। को लेके आओ बरेली वाले से पूछते हैं कि उम्मे माबद ने क्या कहा था, तो उन्होंने यही कहा था, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान हक से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कह रही है कि उसका हुस्न पूछ रहा है तो मुझसे, वो ऐसा था दूर से भी हसीन लगता था, जितना करीब आता गया उसका हुस्न और निखरता गया, जितना करीब आ गया उतना ही हुस्न निखरता गया। तारीखों में लिखा है कि कुछ दिनों के बाद में, वाक़या तो लंबा है अब क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है मेरे प्यारे अज़ीज़ों, मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। थोड़े दिनों के बाद ये उम्मे माबद अपने बेटे के साथ में किसी तरीके से मदीने के बाज़ारों में पहुँच गई, और पहुँची क्या है, सुभान अल्लाह, जो मुस्तफ़ा के हो गए वो हो ही गए। सुभान अल्लाह, जो उम्मे माबद का बेटा था उसकी नज़र किसी तरीके से हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पे पड़ गई और पड़ जाती है। पुकार उठते हैं उम्मे माबद के बेटे, या उम्मा हादा रजुली काना माल मुबारक, ऐ अम्मी जान कुछ भी सही, मुझे मुबारक तो दोबारा नहीं मिला है, लेकिन ये जो सामने खड़ा है ये मुबारक के साथ उस दिन हमारी झोपड़ी पे आया, जब मुबारक हमारे
पास से गुजरा था, हमारे खेमे के पास से गुजरा था, तो ये उसी मुबारक के साथ में था। आओ तो इससे पूछ ले कि मुबारक का पता हमें बता दे। सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, हमें मुबारक का पता दे दे, नाम तो जानते नहीं थे, पूछते हैं मुबारक कहाँ है। हजरत सिद्दीक कहते हैं कौन मुबारक, किसका पता पूछ रही हो। लेकिन जब देखा है हजरत सिद्दीक अकबर ने कि यही तो वो खातून है जो हमें खेमे में हिजरत के मौके पे इसने हमें दूध, इसकी बकरी से हमने दूध पिया था, ये वो खातून है। जब पूछा कि हाँ कहाँ जाना चाहती हो, अबू बकर समझ गए, मुस्तफा की बारगाह में लेकर चले गए। और जब पहुंचे हैं मुस्तफा की बारगाह में तो उम्मे माबद ने देखा, कह उठती है, या रसूल अल्लाह, तुम ही तो वो हो जो हमारे घर को बाबरकत बना के आए हो, तुम ही तो वो हो जो हमारे रेवड़ों को, हमारी बकरियों को, जिसके सदके में अब दूध मिल रहा है। या रसूल अल्लाह, अब हम तुम्हें मुबारक नहीं कहेंगे बल्कि अल्लाह का रसूल कहेंगे, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। तारीखों में लिखा है कि दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। उसके बाद में उम्मे माबद का शौहर भी मुसलमान हो गया। ये बरकत है मुस्तफ़ा जान रहमत की। उसी बकरी के बारे में लिखा है कि ये बकरी 18 हिजरी तक मुस्तफ़ा जान रहमत के जाने के बाद में 18 हिजरी तक जिंदा रही और हमेशा दूध देती रही वो बकरी। ये मुस्तफ़ा का हुस्न है, ये मुस्तफ़ा की शान है। दिल तो कर रहा है कि आपको थोड़ा और आगे ले चलूं, लेकिन आंखों में नींदें नजर आ रही हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर सुनाते रहेंगे, लेकिन आओ हम ये कह दें, या रसूल अल्लाह, वो कुर्बानी जो कभी मक्के में आपने इस्लाम की खातिर दी है, वो कुर्बानी जो कभी ताइफ में आपने इस्लाम की खातिर दी है, वो कुर्बानी जो कभी खंदक में दी है, वो कुर्बानी जो बदर में दी है, वो कुर्बानी जो ओहद में दी है, वो कुर्बानी जो तबूक में दी है, वो कुर्बानी जो यरमुक में दी है। या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत आपकी कुर्बानियों को भूलेगी नहीं, बल्कि जब तक रहेगी दुनिया से ये कहती रहेगी, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की रूह, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की रूह, मिस्ले पारस मस्जिद के किले गिराते जाएं, आग हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं।